औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खण जट पंजाबी चैनल वालों सुनने वाले सब तमाम वीरां भरावां दोस्तां मित्रां बेलियां बजुर्गां देसियां परदेसियां नूं अस्सलामु अलैकुम। अज जनाब मक्खण जट पंजाबी चैनल वाले एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं जिहड़े कि पंजाबी जबान देश पंजाब के कल्चर जोड़ी और चिमटे के फनकार जिन्हां दा नाम इस टाइम पूरे पंजाब च नहीं पूरे पाकिस्तान च भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया च चल रहा। जिथों तक भी पंजाबी जबान नूं जानन वाले सुनने वाले लोग बैठे ने उन्हां दा नाम उत्थों तक भी अपड़ गया। और जदों दा मुहम्मद आलम लोहार साहब ने जनाब थिएटर लैंड छड्डी आ उदों दे ये शख्सियत जनाब हाजी मुहम्मद आलम लोहार मरहूम साहब उन्होंने काम उन्होंने थिएटर में अगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल आ इन्नियां गल्लां करन तो बाद तुहाडे ज़हन च एक नाम आया होएगा वो मैं नाम हुण तुहाडे अगे पेश कर रहा। जनाब मुहम्मद सरवर गुलशन मलक मुहम्मद सरवर गुलशन साहब ये अज साडे चक च तशरीफ लियाए ने ते इन्हां दा इंटरव्यू अज मैं जनाब की सेवा च पेश कर रहा। साडे चक च आए असीं आने खुश आमदीद ते साडा दिल खिड़ पिया जदों होई इन्हां दी दीद ते चिमटे दे फनकार ने ये चिमटे दे फनकार ते देश पंजाब की महक इन्हां च देश पंजाब की महक इन्हां च जदों लाचे दा प्रचार तो जनाब मैं खुश आमदीद कहना वा जनाब मलक मुहम्मद सरवर गुलशन साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र जी मलक साहब अपने देश च अपने चक च अपने शहर च असीं तुहानूं खुश आमदीद जी आयां नूं आखदे हां। जी मेहरबानी भाई मक्खन जट साहब मेहरबानी सर। मैनूं भी बड़ी खुशी हुई है तुहाडे नाल मिल के क्योंकि तुसीं एक बहुत अच्छा जिहा सॉन्ग जिहड़ा कि पंजाब के कल्चर के लिहाज दे नाल लिखिया जिन्हों असीं पंजाब धरती का रंग दिंदे आ जिहड़ा तुसीं मैनूं गीत लिख के दिता उच्चे शिमले उन्हां दी लोकों वगदे पंजाब विच जट वास्ते माशाअल्लाह बहुत अच्छा तुसीं लिखिया और असीं इहनूं गाया ते बड़ा वो मशहूर भी होया। काफ़ी लोगों ने पसंद किया बाहरले कमाल भी पसंद किया गया इंडियन भी पसंद किया गया ते असीं भी जनाब अपनी खुशकिस्मती चाहते कि अज तुसां सानूं अपने गाँव बुलाया चलो किसी बहाने बुलाया। वो जी ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 नहीं बल्कि 7 8 10 20 ਚਾਂਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। वो बोल ही इन्ने चमके कि वो जिन्हों ने भी सुने मैं खुद अगर आवाज़ जा रही होएगी तो आलम लोहार साहब ने भी वो तुहाडे उस अंदाज नूं उस जिहड़ा है सी अंदाज तुहाडा उहनूं पसंद किया ते तारीफ की। तो जी आरव साहब तक की जो गल है मेरा उस्ताद कुरान है। अजकल लोग जिहड़े ने इस गायकी नूं किसी गायकी नूं लैके तुरदे ने लेकिन ये फन समुंदर है जिन्ना चकर कोई इत्थों ना किसी को मिले। और मेरा सोना रब जानता है मैं आलम लोहार साहब अपने रूहानी उस्ताद मैं उन्होंने देखा है चलत 1989 मेरे रूहानी उस्ताद ने और उन्होंने तो बाद मैनू या आरव साहब या उन्होंने शकीर मरहूम मास्टर मोहम्मद मैं उन्होंने शिगिर्दी की और अलहमदुलिल्लाह इस उस्ताद घराने जो इस गायकी जो मैंने बड़े रंग लगे ने मैं उस सोहने मालिक का लख ते हज़ार वारी शुक्र अदा करना जे मैं वेखा अपने बल्ले तो कुछ नहीं मेरे बल्ले जे वेखा सुनिया तेरी रहमत बल्ले फिर बल्ले बल्ले बल्ले। मैनू बड़ी खुशी होती है जो मेरे बुजुर्ग और मेरे दोस्त मैनू ये कहते हैं मलक साहब दूर दराज तो कॉल आती है कि तुहाडे विचों सानू हाजी मुहम्मद आलम लोहार ते बशीर लोहार साहब ते आलम साहब मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं इस सारी जिंदगी तक शुक्रगुजार हाँ अपने उस्तादां दा जिन्हां दी वजह नाल मैनू थोड़ा बहुता नाम मिले इज्जत मिली शुक्र। अच्छा जी मलक साहब सब तो पहला मैं तुहानूं पुछना चाहांगा कोई मुੱਢਲੀ ਗੱਲਾਂ कि तुहानूं ये गायकी का शौक कित्थों लगा कितनी उम्र सी तुहाडी ते किहड़ा तुहाडा मुੱਢਲੀ देश आ किहड़ा तुहाडा मां दा देश आ ये जिहड़ा है जी इब्तदा ते मैं पुछना चाहता जी भाई मक्खन साहब इंटरव्यू थोड़ा जिहा लंबा हो जाना कोई गल नहीं। ज़िला बहावलनगर तहसील फोटाबास खिच्ची वाला छोटा जिहा शहर है साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ गाँव है ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ ਤੇ अलहमदुलिल्लाह काफ़ी लोग ये कह देंगे सरवर गुलशन वाला पिंड
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ 170 ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੱਠਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੁਕਾਵਾਂ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿੰਦ 70 ਪੱਠੇ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁੱਕਦੇ। ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਰ ਪਲ ਹੜੇ ਰਹੇ, ਮੌਸਮ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੌਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਿੱਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਥੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੈਲ ਸੈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਰਹੂਮ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਬੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 79 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਧਰ ਮੇਲਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਘਰ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਨ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਆਪਣੇ ਡਾਲੇ ਇਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਲ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲਏ। ਉਦੋਂ ਕਨਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਗਰ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਖਤੂਮ ਮਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ 14-15 ਸਾਲ। ਉਹ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਇਹ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਏ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਲੰਬੇ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਤ ਆਈ ਸੀ ਜਾਲ ਫਕੀਰਾ ਜਾਲ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਠਿਆਈ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਬਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਰਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੰਗਣਾਈ ਦਾ ਮਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਬੋਲ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਓਏ ਬੁਆ ਜਾਏ ਕਰ ਰਾਤੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਟਿਕ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਿਮਟਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝਿਜਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਵਰ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆਈ ਬਾਤ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਲਾਸਾਂ। ਮਿਡਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਖਾਨ ਅਬਜਦ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ 110 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक
आमीन आमीन। और मेरे उस्ताद दे मोहतरम मास्टर बशीर बहार साहब और जनाब हाजी मोहम्मद आलम बहार साहब, मेरे दादा साहब, मेरे माई बाप, मेरे अबू जान, मेरे अबू जान, बल्कि जिन्ने भी इस दुनिया तो लोग टुर गए, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत और आमीन। खैर जी हेड मास्टर साहब भी आ गए, उन्होंने क्या लै भी ये बच्चा बड़ा लैके फिर मुख्तर गल मैं कराँगा। हेड मास्टर साहब एक जोड़ी रहती, जोड़ी भी जान लग पई, वक्त गुजरता गया। जिस वक्त भी कोई टूरनामेंट हो, हाँ मैनू पता कि उन्हें कहना भाई वक्त साहब वो खिच्ची वाले बंगले वाला आलम लोहार आया, उन्हें शुरू कर आलम लोहार मैं हकीकत गल मैं जो पढ़ना गाना को गाना सारिया गेमां कट्ठे हो सारे लोग कट्ठे हो जाए स्कूलों की गेमां सी पर मिडल तक उत्थे कीता। उस तो बाद मैं मैट 123 साल उत्थे भी आके मिर्जा साहब सन, हैड मास्टर साहब, रफीक साहब सन, वो भी लग उन्होंने मैंने इस लिहाज पर पढ़ाइयों में भी अलहमदुलिल्लाह ठीक सी, लेकिन ये शौक मेरा जुनून की हद तक सी। मेरे अब्बा जी बड़े लोग ताने मारे गलत साहब तुम बरादरी के सदर मुंडा कि फलाना का काम है, फलाना का काम, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा बड़ा साथ दिता है। दुआवां तो अलावा माँ बाप ने दुआ ही बड़ी दी है, लेकिन दुआवां तो अलावा उन्होंने हौसला अफजाई की बेटा असीं तेरे नाल हाँ। तो मैं एक मैसेज देंगा इस वाम, अगर तुसी कुछ खटना, अगर तुसी कुछ दुनिया ते कामयाबी चाहते हो तो तुसी अपने माँ बाप को ला सकते। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुहाडे सारे रस्ते ठीक कर देगा। अच्छा जी मक साहब है, उस तो बाद तुसी बकायदा इनू गाना शुरू कर दिता जी साहब, ते बशीर लोहार साहब उन्हां दी संगत कुछ कीती तुसी? उस तो बाद सारे होया कि सन 1999 मेरे अम्मी जान दुनिया तो हो गई। उस तो बाद मैट्रिक कर लिया सी। उस तो बाद मैं वैसे तो पहले ही तकरीबन 6वीं 7वीं शुरू तो मैं मतलब लगन रखता सा। मैं अपने उस्ताद मास्टर मोहम्मद बशीर बहार साहब को गया फैसलाबाद चूड़ वाले मेला लगता वो आरफ साहब का उस्ताद मैं चला गया। मैं रेगुलर साल 1.5 साल दादाजी का रिया हाँ जी यानी उन्होंने वक्त गुजार लिया। वो तो थिएटर का जमाना रूह सी थिएटर बड़ा बड़ा रूप से। ते आलम साहब दुनिया तो चले गए एक होर बड़ी गल है, सादगाबाद थिएटर लगा सी, मैं गा रहा सा। मैं दसना ये चाहना लोगों कि उस्तादां की दुआ लैनी चाहिए, तो दुआ एवं नहीं मिलती, दुआ करानी नहीं चाहिए, दुआ लेनी चाहिए। लैनी चाहिए दुआ। उस्ताद इत्थों दुआ दे अपने आप, उस्ताद होवे बाप होवे औलाद नूं दुआ लैनी पैंदी। लैनी किवें पैंदी है? तुसी वो फिल्म देखते हैं एचडी कहानी मैं जी इंटरेस्ट मेरी उस टाइम अल्लाह जनता च घर करे मेरे जो रिश्ता था सीनियर सन डैडी की मैं करता वो भी नाल सन टैक्स वाले आए बंदे कोई बारे मैं गा रहा सा। उन्हें मैनू अंदाज वेख के उन्हें आख्या यार अगे सीधे मेरे उस्ताद होना को शीर साहब तुहाडा बेटा है? तो लाला जी ने कहा मेरा बेटा है। मैनू ना कोई पता हो, मैं स्टेज तो नीचे आया, पुत्रा क्या बात है तेरी। उन्हें एक अजमैश ली, अजमैश ये ली, मैनू आते तेरे वालद का की नाम है? मैं कहा जी बशीर अहमद। कुदरती गल है मेरे वालद का नाम बशीर अहमद। लै बशीर साहब वाकई सच है यार, इससे क्या झूठ बोल दे। उन्होंने ये बड़ी गल है, तो बशीर साहब ने कहा मेरा ये बेटा भी है। असल जी तुहाडा ना तुसी उन्हां दी खिदमत इस हिसाब दी जी एक बड़ी होर गल है जनाब जी मैं कहना चाहना, मैसेज देना चाहना। उस वक्त मेरी पेमेंट सी 20 रुपये 20 रुपये मैनू मिलते सन एक शो एक शो के, 6 रुपये टिकट सी थिएटर की। मैनू उस रात 1800 रुपया होया। कितने साल गुजर के 32-33 साल। उस दिन का 1800 अज कितना बनेगा? ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। सर जी मैं 1800 जाके उस्ताद ना होते मैं कहा उस्ताद मैं 20 रुपये लै रहा मैं उस्तादा हूँ मैं कहा जी तुहाडा अजकल के शगिर्द बस। बाकी जी एको ही मैसेज कि उस्ताद ते माँ बाप ते मुर्शिद बस ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਕ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ? ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਸ਼ਬੀਰ ਲੋਹਾਰ। ਸ਼ਬੀਰ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਾਇਕੀ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਸਕੀਮ ਮੋੜ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਲੋਹਾਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਖਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋਈ? ਇਹ ਜੀ 2000 ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ। 2000 'ਚ ਹੋਈ death ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕੇ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ 99 ਦੇ 2000 'ਚ 2000 ਚ 2000 'ਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਦਾ ਮਸਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ 29 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਸ ਗਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ। ਮੈਂ 2001 ਚ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ੁਕਰ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦ ਥੀਏਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸਾਨ ਨੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਗੂੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਦਬਾਚਾ ਆਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਸਾਨ ਨੰਨਾ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਖਿੱਚੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਨ ਨੰਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1992 ਚ। ਠੀਕ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਤੀਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਆਸਾਨ ਨੰਨਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ, ਅਨਾਉਂਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੇਸਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੀ ਕੇਸਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸਟ 1996 ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਬੁਲਾਏ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੇਸਟ ਐਸ.ਐਮ. ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀ ਤਰਫ। ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਨੱਚੀਆਂ ਯਾਰ ਮਨ ਜਾਵੇ, ਯਾਰ ਮਨਾ ਨੱਚ ਕੇ ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਮਿੱਠੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ Popular ਹੈ। ਜੀ, popular। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਨੈਟ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ KM ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਈ। ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अफसर साहबान की मेहरबानी है, हुकूमत की मेहरबानी है। चलो असी बहुत लास खाधी है, क्योंकि साडा रिज़्क रोटी बच्चों की ये थिएटर ये साडा फन है। सानू बड़ी मुश्किलात का सामना करना पैंदा। किसी जिस तरह अज ही आए हैं शादी से, अज भी कई मसले आए, मसैल सामने आए। इस तरह ही सानू थिएटर चलाने लिए भी बड़े मसले मसैल का सामना करना पैंदा। तो मैं रिक्वेस्ट कराँगा अपनी हुकूमत अगे, अपने अफसर साहबान अगे, कि साडा बच्चों का रोजी रिज़क रोटी ये वे, साडा मुस्तकबिल ये वे, तो बराए मेहरबानी सानू अपने फन उजागर करने की इजाजत दी। अच्छा मल साहब, बच्चों का बारे कुछ दसो कि वो भी इस फील्ड च आ रहे, दिलचस्पी लै रहे या उन्होंने किधर लगाओ नहीं? बच्चे जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। बच्चों को खुद ही कहा कि बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ी जल्दी। माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरे 3 बेटे। बेटे कुछ दिलचस्पी वैसे रखते हैं? एक छोटा बेटा, सब तो छोटा जरा बनाओ सर, वो बहुत लगता है, लेकिन मैं हिफ्ज़ कराना, माशाल्लाह बाकी जो अल्लाह मैं हिफ्ज़ बनाना, कुरान पाक का हाफिज़ बनाना है इंशाअल्लाह। बाकी उस तो बाद जो अल्लाह शौक बड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੀ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੋੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਧੁਨ ਸੀ। ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਕਸਾਈ ਅੱਲਾ ਜਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਚੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ एक इस कल्चर के फिल्म का भी इरादा किया है, लाडला पंजाब, लाडला पंजाब। वो भी मेरे दिल की ख्वाहिश है कि असीं अपने जिहड़ा देहाती माहौल है पिंडां दा, साडे पिंडां च की हुंदा है ਉਹਨੂੰ ਜਾ माशाअल्लाह। अच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਆ, जी सर, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਕ ਗਾਇਕੀ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਣੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਆ। जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੌਸੀਕੀ ਸੁਣੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, जी जी, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤੀ ਅਮਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਆ, ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਆ। जी बेशक। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ? जी ਜਿਹੜਾ सब तो ज़्यादा मेरे दिल ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਰਸ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਮਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪੜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਲੱਗਦਾ। सब तो ज़्यादा मेरा रूह बनना, और अलहमदुलिल्लाह जदों मैं पढ़ना तकरीबन 10,000 की गैदरिंग भी हो गई तो इस तरह होता कि बंदे सौ जाते। सन्नाटा छा जाता। उस तो बाद फिर बाकी तो मियाँ साहब का कलाम, हज़रत सुल्तान बाबू का कलाम, जी जिन्हें भी सूफियां का कलाम ने उन्होंने बड़ा मज़ा आता, मैं खुद के पढ़ना
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਗਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੁਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਦਾਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੋ ਇਹ ਆਖਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੈੱਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵਿਆ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜੀ ਚਿੰਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਆਖਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਆਵਾਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕੋ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਗੰਨੇ ਦੇਸੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਵਕਤੀ ਗੀਤ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ